شیوا بنائے تھے، ہم نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، کردار مصطفیٰ کو ترک کر دیا، تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ ہر جگہ ہمیں ذلیل کرا جا رہا ہے، ہر جگہ ہمیں رسوا کرا جا رہا ہے۔ لیکن اٹھاؤ 1400 سال پہلے کی تاریخ، مکہ کی سرزمین ہے، اللہ اکبر پتی ریت ہے، اور اس پر ایک غلام لیٹا ہوا ہے جس کا رنگ تو سیاہ ہے، لیکن یار اس کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہے، اور اس قدر روشن ہے کہ جس کا صدقہ آج بھی ہمیں مل رہا ہے۔ اللہ اکبر کو بلال حبشی، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، جن پر ہر ظلم ڈھایا گیا ہے، سینے پر پتھر بھی رکھے گئے، ان پر کوڑے بھی برسائے گئے، ان پر ظلم کیا گیا، اور کہا گیا کہ نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، شریعت مصطفیٰ کو ترک کر دو، جو ایمان تم نے قبول کیا ہے اسے چھوڑ دو، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ لیکن صاحب اس عاشق کا جواب دیکھیے، للکار کر کہتا ہے کہ یہ شراب وہ نہیں جس کا نشہ اتر جاتا ہے، یار یہ نبی کی محبت کی شراب ہے، اس کا نشہ اترتا نہیں۔ اب بلال مر جائے یا تم ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، اب نبی کے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس کو پڑھنا چھوڑیں گے نہیں۔ گویا کہ حضرت بلال وہاں سے پیغام دے رہے ہیں، اے لوگوں سنو، جو نبی کی شریعت کو، نبی کی محبت کو ترک کرتا ہے وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، وہ جو نبی کی محبت میں ہو جاتا ہے اللہ اسے آباد کر دیتا ہے۔ ابھی غالب ملت اسلامیہ، تو ہم نے شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی، ہم نے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، آج ہر جگہ پر ہم ذلیل کیے جا رہے ہیں۔ آج اپنی تاریخ آپ دیکھیں، رمضان المبارک چل رہا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے قرآن مقدس کا دور سنا، الحمدللہ یہ پوری مسجد مدرسہ یہ پورا بھر جاتا ہوگا نا، پورا بھر جاتا ہوگا۔ اب کل سے دیکھنا اور مجھے بتانا کہ یہاں کتنے لوگ موجود ہیں، کیا 14 اور 15 اور 6 اور 10 اور 25 دن کی تراویح؟ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ چاند دیکھ کر شروع کری جائے اور چاند دیکھ کر مکمل کری جائے۔ کل میدان محشر میں حساب دینا پڑے گا آپ کو۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں بچ جائیں گے؟ آج کے حالات، آج کا وقت، آج کا دور، آپ دیکھیے آج کتنے رمضان ہے، آج کتنے رمضان ہے بتائیے ذرا؟ 15 رمضان ہے نا، ماشاءاللہ 15 رمضان ہے آج۔ اب آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا، بستر پہ لیٹیے گا، آج تراویح کا دور ابھی تک مکمل ہوا ہے، ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے لگتا کہ ابھی پہلا رمضان تھا اور آج 15 رمضان ہے۔ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، آپ نے کبھی غور کیا؟ جیسے لگتا ابھی دو تین مہینے پہلے رمضان گیا تھا، پھر رمضان آ گیا۔ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قیامت قریب ہوگی نا تو وقت بہت تیزی سے گزرے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو مہینہ ہے نا، جو سال ہے نا، سال وہ مہینے کے برابر لگے گا، مہینہ ہفتے کے برابر لگے گا، ہفتہ دن کے برابر لگے گا، اور دن گھنٹوں کے برابر لگے گا۔ آپ سحری کرتے ہیں، بستر پر سوتے ہیں، جب بستر پہ سویا کریے نا تو تھوڑی دیر تصور کریے گا کہ ابھی تو میں لیٹا تھا بستر پر، پھر آ گیا۔ اللہ اکبر، اسی طرح آج ہم اس دنیا پر سانس لے رہے ہیں، کل زمین کے اندر چلے جائیں گے، ہمیں نہیں معلوم ہوگا۔ ہم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا، ہم نے اپنے دنیا کے لیے خوب کیا، دنیا کے بارے میں بہت سوچا، لیکن ہم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں سوچا۔ ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، روزے ہم چھوڑ رہے ہیں۔ آج بھی ہم نے مسلمانوں کو دیکھا اس موسم میں جس وقت اللہ اکبر پیاس کا احساس نہیں ہو رہا ہے، ہم نے ہوٹلوں پہ مسلمانوں کو چائے پیتے ہوئے دل میں دیکھا، ہوٹلوں پہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ یہ قوم ترقی کرے گی؟ ہم یار کہتے ہیں کہ یار ہمارے اوپر ظالم بادشاہ موجود ہے، ہم کہتے ہیں یار ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہنے کا یار ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کتنا کر رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اپنے پیشوا کے احکامات اور فرامین کو ترک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دے گا۔ ہم نے حضور کے احکامات کو ترک کر دیا، ہم نے حضور کے احکامات کو ترک کر دیا، یہ ظالم بادشاہ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے۔ قسم خدا کی تمہیں کسی جگہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حضور حاضر ہو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو اور سچے راستے پر آ جاؤ، یہ ظالم بھی مٹ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کھویا ہوا مقام تمہیں عطا فرما دے گا۔ لیکن صاحب ہمیں سدھرنا پڑے گا، ہمیں اپنی آخرت کی فکر پیدا کرنی پڑے گی، اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت ان قریب ہے۔ صاحب آج کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے، کل کوئی جا رہا ہے، یہ جانے والا جنازہ نا یہ ہر لمحہ آپ کو پیغام دے رہا ہے، یہ جانے والے لوگ ہمیں یہ بتا کر جا رہے ہیں لوگوں اس غفلت میں نہ رہنا کہ تم بچ جاؤ گے۔ آج میں بے جان یہ 4 کندھوں پر لد کر جا رہا ہوں، یاد رکھنا کل تمہاری بھی باری ہے۔ آج ہمارے کپڑے کاٹے جا رہے ہیں، کل تم بھی پڑے ہوگے بے جان، تو
तुम्हारे कपड़े भी काटे जाएंगे। आज हमें नहलाया जा रहा है, आंखों में साबुन जा रहा है, लेकिन हम बेजान पड़े हैं, बता नहीं सकते। कल तुम भी पड़े होगे, तुम्हारे भी आंखों में साबुन जाएगा, तुम भी नहीं बता पाओगे। कब्र में लोग यार, कब्र में उतार कर लोग इस तरह हाथ छाड़ कर चले जाते हैं, कल तुम्हारे ऊपर भी लोग छाड़ कर जाएंगे। यार वो सगा बाप, वो सगी माँ, वो सगा भाई, वो दोस्त जो मरने मिटने की बात करते हैं ना, वो भी इस तरह मिट्टी डालकर बहुत तेजी से कब्रिस्तान से निकल जाएंगे। आज यार जिनके सहारे तुम जी रहे हो ना, यार कल जब तुम मर जाओगे ना, तो तुम्हारा जनाजा वहां पर रखा होगा और लोग इलेक्शन की बातें कर रहे होंगे, तुम्हारा जनाजा चल रहा होगा, लोग दुनिया की बातें कर रहे होंगे। यार आखिरत की फिक्र करो, इसलिए कि कोई काम नहीं आएगा। कल मैदान महशर में तुम्हारा सगा बाप तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा, तुम्हारी सगी माँ तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी, न तुम्हारे भाई काम आएंगे, न तुम्हारी माँ काम आएगी, न बहन काम आएगी, न दोस्त काम आएंगे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि उस बेकसी के आलम में अगर कुछ काम आएगा तो तुम्हारे अमाल काम आएंगे। अगर अमाल अच्छे हुए तो कल मैदान महशर में निजात पा जाओगे, अगर अमाल खराब हुए तो मैदान महशर में बड़ी सख्त पकड़ होगी। कभी अपने बारे में सोचिए, मैं बारहा ये बात कहता हूँ, इससे कबल भी मैं यहीं पर खड़े होकर मैंने तकरीर की थी और इस बात का मतलब पे होशियार आपको किया था कि अब वक्त जो है ना अपने आप को राह अमल में लाने का है, मैदानी अमल में उतरने का है। यार मैं कहता हूँ नारा ना लगाओ लेकिन अमल करो। तुम कहते हो हुजूर पर जान दे दे, कैसे जान दे दोगे यार हुजूर के लिए? हुजूर फरमाते नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। जिस नबी ने कह दिया कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, यार हम उस नबी के लिए 5 वक्त की नमाज के लिए तैयार नहीं तो जान देने की हम बात कैसे करते हैं? ये सब कहना हमारा फजूल है। अगर हमने अमल नहीं किया ना तो साहब हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये न सोचना कि ये बंगला, ये गाड़ी, ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत, ये शोर, ये बहुआ हमारे काम आ जाएगा, कुछ नहीं काम आएगा, सब यही धरा का धरा रह जाएगा। सिकंदर बादशाह जब इस दुनिया से रुखसत हुआ ना साहब तो अपने बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद चाकनी का वक्त था, नशा का वक्त। सिकंदर बादशाह था, बादशाह कहने लगा अपने बेटों से कि सुनो, मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन मेरी एक वसीयत है, उस पर जरूर अमल करना। क्या वसीयत है? कहा जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं और मेरा जनाजा ले जाया जा रहा होगा तो मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल लेना और वो दोनों हाथ लटक रहे हो ताकि लोगों की नजर मेरे लटके हुए हाथ पर पड़े। अल्लाह अकबर। तो लोगों ने देखा ना, जब बेटों ने कहा कि अब्बा ऐसा आप क्यों कह रहे थे, क्यों आप कह रहे थे हाथ लटकाने के लिए, तो बादशाह ने कहा था बेटे मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि मेरे पीछे चलने वाले लोग ये चीज देख ले कि मैं तो बादशाह का बादशाह, मेरे पास तख्त भी था, मेरे पास ताज भी था, मेरे पास शोहरत भी थी, मेरे पास इज्जत भी थी, मेरे पास दौलत भी थी, लेकिन देखो इस दुनिया में खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूं। इस चक्कर में न रहना कि तुम्हारी दौलत तुम्हारे काम आ जाएगी, इस चक्कर में न रहना तुम्हारी शोहरत तुम्हारे काम आ जाएगी। अगर अमल अच्छे होंगे तो निजात पा जाओगे, अगर अमल खराब होंगे तो सख्त पकड़ होगी। तो सीधाने मिल्लत इस्लामी आपसे गुजारिश है, रमजान का महीना चल रहा है, ये इबादतों की सहालत का महीना है। जितनी इबादत चाहो उतनी भर, जितनी चाहो उतनी कर लो। कम है यार ये नेकियों, आप आम दिनों में नेकी कर रहे हैं, एक नेकी का एक सवाब पाएंगे। ये सहालत का महीना, इबादतों की सहालत, एक नेकी करो 70 नेकियां मिलेंगी। भर लो जितनी भरना है। ये वो महीना है जिस महीने में अगर अल्लाह के हुजूर हम हाजिर होकर सच्चे दिल से तौबा करें और अपने हाथों को उठाकर अपने गुनाहों से तौबा कर लेना यार, तो मेरे रब की रहमत को ये गवारा नहीं है कि वो हमें माफ न करे, बल्कि उसकी रहमत जोश में आती है, वो अपने गुनहगार बंदों को बख्श देता है, दुनिया में भी कामयाब कर देता है और उक़बा में भी कामयाब कर देता है। तो लिहाजा अपने बारे में सोचें और आखिरत के लिए सामान तैयार करें। दुनिया के लिए बहुत करा, दुनिया बहुत जमा कर ली, लेकिन अब वक्त है मैदान अमल में आने का। अगर हमने अपने आमाल को दुरुस्त न किया ना तो आज जो हालात देख रहे हैं ये सुधरेंगे नहीं साहब, और इससे बद से बदतर हो जाएंगे। अगर इन हालात को सुधारना चाहते हो तो अपने आमाल दुरुस्त कर लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हालात को दुरुस्त कर देगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दारैन की नेमतों से मालामाल फरमाए, हाफिज साहब के कुरान मुक़द्दस को पढ़ने की और आप सब के समाज करने को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।